الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله، صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfiyah.
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى وما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. يعلموا أن يومهم هذا يوم عيد ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا خيل الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب اخلق لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idan sa'idan wa amarna bi taqwallahi wat taqarrubi ilayhi bil a'malis salihah tawfiqan wa tasdida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والمقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم وأموالهم إعلاء لكلمة الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون يا معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bumi bergetar oleh keagungan asma Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil, dan tahmid berkumandang memecah kesunyian, menandakan bahwa tiada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya miliknya yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat bersimpuh bersama di tempat yang berkah ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman ini. Sidang jamaah yang berbahagia, khususnya para santri penuntut ilmu. Momen Idul Adha bukan sekadar ritual menyembelih hewan ternak lalu membagikan dagingnya. Lebih dari itu, Idul Adha adalah sebuah momentum besar untuk merefleksikan arti totalitas pengorbanan, kepatuhan, dan keikhlasan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tarik benang merahnya, nilai-nilai transendental inilah yang menjadi fondasi utama bagi siapa saja yang sedang menempuh jalan thalabul ilmi atau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Terpadu Darul Furqan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan kembali fragmen sejarah yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, yang yaitu ujian dahsyat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya yang masih remaja, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim telah menanti kehadiran seorang anak selama puluhan tahun. Ketika anak itu lahir dan mulai tumbuh menggemaskan, Allah memberikan perintah lewat mimpi untuk menyembelihnya. Secara logika manusia, ini adalah perintah yang sangat berat dan tidak masuk akal. Namun, karena ini adalah perintah Sang Khalik, Nabi Ibrahim alaihissalam melepaskan ego keduniawiannya. Beliau mendatangi Nabi Ismail alaihissalam dan berdialog dengan penuh kelembutan, sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Mendengar hal itu, Nabi Ismail alaihissalam yang telah terdidik dengan ketakwaan tidak berontak. Beliau tidak lari dan tidak pula menggugat keputusan ayahnya. Beliau menjawab dengan kalimat yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin.
Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban Nabi Ismail alaihissalam adalah simbol dari sam'an wa ta'atan, yang artinya mendengar dan patuh, tingkat tertinggi. Sikap inilah yang harus diadopsi oleh setiap santri terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk dari para kiai, masyayikh dan guru di pesantren. Keberkahan ilmu tidak akan pernah diraih oleh seorang murid yang keras kepala, yang selalu mempertanyakan atau menggugat aturan pondok demi egonya sendiri. Keberkahan ilmu lahir dari ketundukan yang dibarengi rasa takdim dan ridha. Menjadi santri pada hakikatnya adalah menghidupkan kembali ruh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita telah menyembelih ego remaja kita di saat anak-anak muda di luar sana asyik bermain tanpa batas, nongkrong di kafe hingga larut malam, atau bermanja-manja di kamar yang nyaman. Kita memilih jalan yang sunyi namun mulia. Kita mengorbankan kedekatan dengan orang tua, kita mengorbankan makanan rumah yang lezat demi makanan dapur umum pondok yang sederhana. Kita mengorbankan waktu tidur demi mengantri mandi. Berjaga di sepertiga malam untuk tahajud dan menyetorkan hafalan Al-Quran serta bait-bait nazam maksud, jurumiyah, aqidatul awam, dan lain sebagainya. Pengorbanan kita ini mahal harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim menegaskan bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara, dan 2 diantaranya adalah istibar, yang artinya kesabaran yang kuat, dan bulghah, yang artinya bekal atau pengorbanan materi maupun non materi. Ingatlah, keletihan yang kita rasakan saat ini adalah pupuk bagi kejayaan kita di masa depan nanti. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tulal hayatihi." Yang artinya, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan menenggak hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, dimensi dari Idul Adha adalah keikhlasan. Dimensi kedua dari Idul Adha adalah keikhlasan. Ketika pisau tajam telah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, keduanya telah pasrah secara total atau aslama. Di titik kulminasi keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba atau kambing yang besar dari surga. Ini mengajarkan kita bahwa ketika seorang hamba sudah ikhlas melepas apa yang dicintainya demi Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi para santri, ikhlaskanlah niat kalian berada di pesantren ini. Jangan mondok karena terpaksa, dan jangan mondok hanya karena pelarian, dan jangan pula berniat menuntut ilmu demi mendapatkan pujian, pangkat, atau harta duniawi. Bersihkanlah niat kita semata-mata untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, menjaga syariat Islam dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh atau agar pandangan manusia tuju kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wal-'iyadzu billah. Oleh karena itu, momentum Idul Adha ini adalah waktu yang tepat untuk menyembelih sifat malas kita, menyembelih sifat sombong kita, menyembelih penyakit hati seperti hasad dan riya, serta menggantikannya dengan sifat tawadu dan semangat jihadul ilmi. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ibadah kurban mengajarkan kita tentang kesolehan sosial. Hewan yang disembelih dagingnya dibagikan kepada fakir miskin agar mereka dapat tersenyum dan merasakan kebahagiaan yang sama. Santri pun demikian. Pesantren bukan menara gading yang menjauhkan kita dari realitas sosial. Ilmu yang kita pelajari, baik fikih, tauhid, tasawuf maupun ilmu alat, harus menjadi lentera di tengah-tengah masyarakat kelak. Saat kita lulus nanti, jadilah daging kurban yang bermanfaat, yang memberi makanan spiritual bagi umat yang kelaparan akan bimbingan agama. Jadilah penyejuk di tengah maraknya fitnah, dan jadilah benteng pertahanan bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan pundak kita, memancarkan cahaya keikhlasan di hati kita, dan menerima segala bentuk pengorbanan kita, baik berupa hewan kurban maupun pengorbanan dalam menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sakral ini, marilah kita senantiasa menjaga konsistensi ketakwaan kita. Jangan biarkan semangat berkorban dan beribadah ini menguap begitu hari raya usai. Bagi para santri, jadikan momen ini sebagai titik balik atau start point untuk memicu kembali semangat belajar yang sempat kendor. Tantangan zaman ke depan semakin kompleks, gempuran ideologi menyimpang, dekadensi moral, dan fitnah digital membutuhkan kesiapan ilmu dan jernihnya hati kita untuk meluruskan umat. Mari kita tundukkan kepala sejenak, menengadahkan tangan dengan penuh khusyuk, memohon ampun, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh umat muslim di dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma waffiq sanatirana wa talabatana fi tahsilil ulumin nafi'ah. Allahumma arzuqhumus sabra wal fahma wal hifdha wat tawfiq. Allahumma barik fi masyayikhina wa asatidatina wa murabbi ruhina wajzihim anna khairal jazaa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.